إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقربته وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة آبائه من الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى أبينا آدم ومنا حواء وإلى بقية أولي العزم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة النبي الأخير عليه السلام ثم إلى حضرة جميع أرواح صحابة التابعين وتابعي التابعين والتابعين عليهم وإلى حضرة جميع أرواح أئمة الأربعة المجتهدين من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأئمة المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والأصولين وساداتنا الصوفية المحققين وأسلافهم وعقابهم وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أرواح أولياء أجمعين أسرى قدس الله أسرارهم منور الله أدهتهم وزاد الله أنوارهم جعلنا الله بحقهم وببركتهم السلامة علينا في ديننا ودنيانا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة أرواح مشايخنا ومشايخهم وصولهم وفروعهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وأولادنا وأسهرنا ومشايخهم في الدين وجميع الحقوق الواجبات علينا خصوصا إلى روحي. Silahkan yang biasa mengirimi bacaan untuk arwah keluarga ahli kubur, silahkan. Saya beri kesempatan untuk menyebutkan arwah keluarga masing-masing. Jadi wajadati min abi wa min sahibin Abdul Masawah Haji Abdul Hamid Najis Haji Istami bin Haji Hasan bin Arwahi min ma'budin min al-ajwalin ya Muslim Bubuhat Rahman ya Sukriya ila ruhi وجميع أرواح أهل القبور من أهل الهادرين ثم إلى أرواح المؤسسين والمنفقين في بناء هذا المسجد وجميع أرواح أهل القبور في هذه القرية إخواننا وأخواتنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب بأن الله يرحمهم وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم وجعل الله قبورنا وقبورهم رياضة من رياض الجنة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بحق الفاتحة وعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تتفضلنا لكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير، وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير، وأن تشفي مرضانا، وأن تقضي حاجاتنا. Mari bertawasul dengan Fatihah. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan, saudara-saudara kita yang sedang mendapat ujian musibah, semoga Allah berikan kekuatan untuk melaluinya dan diberikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka al-ijabata was-salamata wal-afiyah liridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة الله تعالى وكرمه. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وهو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي توشانا بنوري يا ربي حفظنك وأمانك يا ربي صل على محمد يا رب عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا رب محمد يا رب عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل معدي يا ربي نخدم بالمشفى
يا ربي صل عليه وسلم يا رب يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Sadatina al-izza, para sepuh, para guru yang saya muliakan, saudara-saudaraku, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Baik, kita akan langsung tanpa berpanjang kalam untuk merenungi kata hikmah pertemuan awal di bulan Syawal untuk kajian hikam. Qala malibu rahimahullah nafanallahu bi'ulumih. Basatoka kaila ya baqika ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila la takuna li syai'in dunahu. Allah melapangkanmu supaya dia tidak membiarkanmu dalam kesempitan. Allah menyempitkanmu supaya dia tidak membiarkanmu tetap dalam kelapangan. Allah mengeluarkanmu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain supaya tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, tantangan dalam dunia spiritualitas itu adalah yang disebut dengan dualitas. Kade tong lieur moal naon? Dualitas. Berang puting, susah senang, ya kan? Nah, spiritualitas itu mengajak pada stabilitas. Tidak ada dualitas itu, yang ada realitas. Tidak ada lapang, tak ada sempit. Yang ada adalah Allah yang melapangkan, yang menyempit. Maka dalam Asmaul Husna Allah itu selalu ada dualitas kan? Allah itu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya kan? Ya Allah, tidak ada yang dapat menahanmu pada sesuatu yang engkau ingin memberinya. Wala mu'tiya, tidak ada yang dapat memberi lima mana'ta, sesuatu yang engkau tahan. Maka dalam spiritualitas itu mengajak kita untuk selalu bersandar, terpaut hanya kepada Allah sebagai sumber dari kelapangan dan ya kan? Kita baca beberapa tafsirnya yang diterjemahkan sebagian. Apa sih yang dimaksud kelapangan? Kelapangan itu yang membuat hati, yang membuat nafsu kita atau ya menjadi lapang, didekatkan dengan yang diinginkan, atau secara akidah disebut menyaksikan keindahan sifatnya. Ada jamal, ada jalal. Kalau jamal itu sifat-sifat indah Allah, Pak.
lapang, beunghar, senang, dah sehatnya. Bari panjang umur, bari jembar milik. Kahayang sadaya eta berkah bari salamet, eta teh jamal. Dalam sisi tauhid mengimani sifat jamal Jadi sesuai cek Bapak masalah sabaraha hiji dina hirup. Ngan hiji masalah mah. Kahayang teu saluyu jeung kanyata. Iya. Sok sebut masalah apapun. Pasti pengertiannya itu. Apapun masalah itu hanya satu. Bahwa ekspektasi tidak sesuai realitas. Lamun hayang lapang mendak tong loba ting kahayang. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya, dibagi habis dengan ekspektasi ya hasilnya sempit gitu. Nah, sempit itu dalam pengertian kolbu kita merasa sempit. Nah, apa itu sempit? Kesedihan. Yang membuat hati dengan sebab itu adalah merasa kehilangan. Orang mah anehnya. Kita di sini pemilik bumi apa tamu? Tamu. Tamu itu punya milik apa hanya dititipin? Tapi merasa kehilangan, geblek ban. Kita hanya dititipin, tapi merasa kehilangan. Tuh, aneh. Padahal milik Allah. Kita ini hanya dititipin. Di apa diantaranya kehilangan yang diinginkan? Ada yang hilang. Wa huma yataqabani 'ala salik tu'aqibul lail wan nahar. Dan kedua kondisi ini selalu terjadi kepada seorang penempuh jalan. Salik itu penempuh jalan. Jalan apa? Ya jalan ke dalam. Kalau kitab hikam itu kan jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Jangan salah baca konsep spiritual ya. Di Islam itu juga sama dalam pembahasan secara sistematis apa itu perjalanan ke dalam itu adalah agama dari sisi esoteris mengajak dari luar ke dalam. Itu dari Islam juga itu ada bahasanya di tasawuf. Lapis jasad, lapis nafsu, lapis akal, ke dalam lagi lapis kolbu, ke dalam lagi lapis ruh. Cuma kalau kita akunya itu jelas. Kalau aku sang sumber namanya Allah Ahad. Aku duanya ruhani. Nah itu. Maju lagi lapis berikutnya kolbu, maju lagi akal, maju lagi nafsu. Yang di luar namanya jasad. Nah kita sering terjebak pada yang kunaon. Jangan berburuk sangka. Kenapa jangan mudah vonis sama orang? Sebab kita hanya menilai yang terlihat. Lapisan kita yang tidak terlihat jauh lebih banyak. Puasa itu kan apa coba puasa kemarin? Selamat Anda memasuki hari kemenangan. Menang naon? Kira-kira menang apa kira-kira tuh? Menang dari kebiasaan lama. Ya, kebiasaan lama kita begitu. Jadi spiritualitasnya tidak mengajak kita berjalan menuju kesejatian. Nah, kira-kira gitu. Kan dulu kita pada hakikatnya di alam arwah, di alam terang, waktu di azali, kita semua sama kan dalam perspektif Allah. Ruh kita ini pertama ada, betul ya? Janin kemudian wa nafakha min ruhihi, kan gitu. Kemudian dia tiupkan ruh Allah. Maka kita ini dulu pernah seia sekata bermusyahadah la ilaha illallah. Nah, sekarang tuh kita kan diutus ke bumi ceritanya nih. Ditutupan ku casing. Nah gitu ya. Pakai jasad. Ujiannya banyak. Nah maka ketika kita ingin kembali lagi ke diri kita yang sadar itu. Jalannya panjang. Entang ning cek dalang. Menjalan ke surga teh loba ripuh, loba perih.
lebih susah. Karena mengadakan perjalanan ke dalam diri dan mengenal diri kita yang sejati itu tidak mudah. Nah, salah satu tantangannya tadi, dualitas. Kiri, kanan, benar, salah, berang, peting, dan seterusnya. Itu adalah tantangan-tantangan. Nah, dulu kita sama hakikatnya ruh. Mun diasosiasikan pada yang mudah aja ya, yang mudah. Handphone pertama kali kita beli, masih ada dusnya, manual booknya ada. Langsung bisa dipakai gak? Kenapa tidak bisa? Programnya. Aya orok di rumah sakit tilu, nu hiji hideung, nu dua bodas. Eta nu kulitna bararodas mungkin ngabuli ka nu hideung. Naon sebabna? Can aya program ijidna can aya. Belum ada program bencinya itu. Nah, kita ini diprogram. Nah, itu software nafsu kita tuh. Berarti kalau lapis 4, lapis 3-nya. Dikasih keberpihakan, dikasih kecenderungan, dikasih keinginan yang disebut dengan an-nafs. Mohon bahasa umum disebutnya psikologis, psikis. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nah, kemudian dari software itu muncul emosi, perasaan, keinginan, pemikiran. Muncullah di sana konsep. Nanti geus teu konsep teh, pemikiran orang suka nyebutna, perspektif, cara pandang. Pemikiran. Kita mah bukan banyak mikir, loba pikiran pemikiran gitu. Nah, itu lahir kan jadi kebiasaan kan? Ya dong. Dari pengaruh fisik berpengaruh pada feeling, pada emosi, berpengaruh pada pemikiran, hasilnya perilaku. Nah, perilaku yang diulang-ulang namanya kebiasaan. Nah, kita lebaran tuh memenangkan itu. Sehingga Lailatul Qadar di malam ganjil kita membacanya tidak secara harfiah. Perilaku ganjil kita terungkap kok bisa. Nu asalna kedul jadi rajin. Bisa. Yang hampir mustahil bangun jam 3 bisa. Yang biasa-biasa hampir mustahil membaca Quran ternyata bisa. Itu kan keganjilan itu. Sehingga muncullah Lailatul Qadar. Jadi seterang 1000 bulan. Ya kan kalau tasawuf bicara pahala sudah ketinggalan. Ya kan? Kita bicaranya kan nilai. Ada frase yang bagus, orang syariat mencari pahala, orang tarikat mencari jalan, orang hakikat mencari makna, orang ma'rifat mencari diri sendiri. Nah, kita lanjut. Maka konsep orang menghadapi dualitas ini pertama nih, ada orang awam. Orang awam itu kalau hati mereka diliputi oleh kekhawatiran, maka menyempitlah jiwanya. Tapi kalau di dalam jiwa mereka didominasi oleh harapan atau pengharapan, maka melapanglah jiwanya. Ya tergantung cuaca gitu. Itu mah urang pisan kan. Ini masih leheng. Kalau ada kesedihan sempit, kalau ada pengharapan kemudian meluas, itu standar yang normal. Lolobana mah lamun keur sedih putus asa, kalau sedang lapang lupa diri. Eta keluar dari standar eta. Maka disebut dalam Quran itu inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Wali itu tidak sedih, tidak takut. Jadi sudah selamat keluar dari dualitas itu. Wal khawas, orang khusus istimewa. Kalau orang apa ya? Khusus ya, istimewa.
idza tajallallahum biwasbil jamal, yang dia lihat ketika mendapat kelapangan itu dia dilimpahi sifat jamal Allah, maka melapanglah. Lapangnya bukan karena kondisi itu, lapangnya bukan pada sesuatu yang dia terima, tapi lapangnya itu pada sifat jamalnya Allah. Langsung menjadi trigger, langsung menjadi pemicu, langsung menjadi jembatan. Kondisi itu mengingatkan pada tauhid, pada sifat Allah. Nah, kapan dia menyempit? Ketika dia mendapatkan sesuatu yang membuatnya sedih, langsung mengingatkan pada jalalnya Allah. Ini jalal itu sifat Allah yang sifatnya pemaksa. Seperti apa? Contohnya Jabbar, Qahar, Jalal. Allah menguasai atas segala sesuatu. Nah, itu jalal namanya ya. Makanya Asmaul Husna itu seyogyanya menggunakan abdun. Karena Asmaul Husna ini nama-nama bagi Allah. Abdul Jabbar, Abdul Qahar, apalagi yang sifatnya sifat jalal Allah, harus pakai Abdul. Lamun menyebut Rahman mah tepati fatal. Sebab Nabi Muhammad aja disebutnya Raupun Rahim, Raup Rahim. Tapi kalau sudah ke Jalal, gagah tuh harus pakai Abdun. Abdul Jalal, Abdul Qahar, pemaksa. Itu sifat. Kayak tadi kita milih nasihat, diberi gering, itu Allah pemaksa. Kita inginnya lapang, dikasih sempit. Nah, yang pertama orang awam, orang yang ketiga dulu ya. Khawasul khawas, spesial sekarang. Istawa indahum al-jalal wal jamal. Bagi mereka sama saja, tidak ada jalal, tidak ada jamal. Kondisi itu mereka anggap sebagai waridatul ahwal. Sebagai pelajaran yang datang pada jiwa mereka. Li'annahum billah, karena dalam persepsi mereka itu keadaan itu hanya karena Allah, walillah, dan mereka milik Allah, la li syai'in siwahu, dan tidak ada selainnya. Nah, ini meskipun sekarang sebut saja baru mimpi ideal kita, nah harusnya tadi kapan kesulitan itu menjadi kesulitan? Ketika kesulitan menghentikan langkah kita apapun tuh. Dalam mengejar niat-niatan baik, sepanjang kesulitan itu belum menghentikan langkah, belum disebut berat kan gitu. Nah, bagaimana? Ya pandang sama aja, tidak menyebabkan sempit dan lapang. Kita yang adanya tuh berserah karena kita hanya milik Allah dan kita hanya kembali kepada Allah. Maka semua perjalanan ini adalah sebagai al-waridat, sesuatu yang datang dari Allah. Makanya tidak akan pernah merasa sempit orang yang selalu terhubung kepada Allah. Sama dalam kehidupan. Semua kita adalah utusan-utusan Allah untuk saling memberi pelajaran. Dengan segala hormat, saya tidak merasa memberi tausiah karena bapak-bapak sudah tidak layak lagi ditausiahi oleh saya. Ceramah komodoi, menggurui, wah, irah bayar SPP didinya. Menggurui enggak. Banyak senior ya, nggak mungkin menggurui. Berbagi pandangan. Kalau ada omongan dari saya itu ulah ditelan bulat-bulat, jangan dimakan mentah-mentah. Nah itu yang bahaya tuh. Mazhab jadi jalan, Islam jadi tujuan. Lama-lama agama jadi jalan, Allah jadi tujuan. Taklim jadi jalan, kesadaran tujuan itu yang penting.
Jadikan kesadaran dan kesadaran itu disebut hak privat masing-masing. Ya dong. Itu kudu maksa. Anu teu beukeun dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Sama. Saya hanya menyampaikan pandangan. Itu bukan pandangan saya yang ada di kitab ini gitu loh. Nanti kalaupun pandangan itu mau dibuat versi Bapak masing-masing, oh silahkan. Saya membuat asosiasi itu bukan karena kreativitas, itu sama sekali hanya untuk memudahkan pemahaman aja. Badan kayak tadi hardware-nya, program software-nya. Nah, akal kita itu apanya? Prosesornya, ya kan? Daya ingatnya namanya memorinya, ya kan? Kita waktu kecil dengan kita sekarang ingat. Nah, itu kita juga tuh. Coba. Sebelum pindah ke Bogor, di kampung masing-masing ingat kita kecil. Nah, kita itu juga dengan kita yang sekarang. Yang membedakan apa? Datanya. Datanya beda. Maka yang membuat manusia tidak seimbang itu satu memori, kedua imajinasi. Imajinasi doyong ke depan. Namanya tulul amal. Banyak harapan, banyak khayalan. Kalau memori masa lalu seolah-olah jadi hutang kudu dibalikin. Itu yang membuat lama-lama stres. Ya. Karena secara kimiawi tubuh kita bekerja menghasilkan hormon-hormon yang tidak membahagiakan. Kenapa seharusnya orang sholat itu sopan? Kenapa seharusnya orang sholat itu tahu diri? Karena kalau orang sholatnya benar ketika sujud itu egonya turun. Sok nyiksa teh pan sirah urang teh. Turun. Cek bujur teh lo di bawah sekarang. Bagian saya dihanap. Aing dulu rayuh. Dan kata ulama, tidak ada posisi yang dicintai Allah, dekat seorang pada Allah adalah sujud. Pan urang mah salatna olahraga. Teuing kadinya inget teu pokona mah sujud. Cek aing sujud tak gitu. Nah, kita mah enggak pernah mencari hakikat. Maka output salat itu utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i. Salat itu kan kata benda kan? Sholat yasilu sholat, konektivitas, keterhubungan. Nah, kunaon 3-5 kali. Ya kan kita supaya tidak larut. Dalam pekerjaan larut ya zuhur sholat heula. Kita ada sekat. Selalu ada ruang ketiga antara kita dan kesibukan. Satu kita, 2 kesibukan. Nah, ada ruang ketiganya itu jeda. Makanya 5 kali. Jadi orang sampai menyebut kabatur sesat luh. Tak orang teh pan sok maca 17 kali sebuting ihdinas sirotol. Nah, tunjukkan kami ke jalan yang ayeuna teh keur kumaha berarti? Kunaon maka yang lurus keur bengkok. Kenapa ingin ke jalan lurus? Ya saya ini sedang bengkok. Aman ngaji tasawuf teh. Lain pas saya ngerasa torekat anak paling hade. Oh, itu jadi tung-tungnya jadi tepuguhnya. Ke ego lagi, lapis 2 lagi tuh akhirnya kan, aksesoris. Kelompok pertama kita cari sampai titiknya. Mereka dikuasai oleh keadaan. Nah, dikuasai oleh keadaan. Kelompok kedua menguasai keadaan. Kelompok nu khawasul khawas dia. Lamun kelompok awam dikuasai oleh keadaan. Kersedih menang kesulitan, mutung. Ketika ada kelapangan, ketika ada kemudahan, jiwanya lapang. Nah, tapi orang-orang istimewa itu dia menguasai kondisi batinnya. Bahkan setiap kesulitan dan kemudahan itu bagi mereka sama. Hakikatnya adalah datang dari Allah. Famin lutfihi bika yuhassalik akhrajaka minal aghyar. Dan di antara kelembutan Allah, wahai orang yang berjalan menuju Allah, wahai para pencari kesadaran,
Allah mengeluarkanmu perubahan-perubahan itu kan? Hidup berubah enggak? Berubah. Dalam spiritual itu harus punya kemampuan adaptif. Non adaptif teh. Pinah cai, pinah tampian. Sama apa yang enggak berubah kok. Yang tidak berubah yang tadi kesadaran. Ayo dilapis paling permukaan, fisik kita berubah. Anda kalau menikah karena fisik, ngeskawin 30 tahun sok ngaca coba. Ya kan? Nah, aing sarejeng nini. Kata istri kita, nah aing jeung aki-aki, berubah itu. Fisik berubah. Apa yang enggak berubah? Perasaan kita berubah. Bapak dari pagi sampai sore ini berubah enggak perasaan? Berubah. Emosi, emot berubah enggak? Nyawa emot, energi motion. Ya, yang masuk pan energi dulu kan, masuk ke sini dek, energi. Ketemu cewek cantik sekali, deg, kalilaan, wow, deg. Emosi jadi perasaan. Di kejauhan teh jika musuh orang, deg, semula itu energi. Kata siapa orang tuh nggak saling berbagi energi Pak. Makanya ada istilah menjadilah orang yang menyetorkan energi psikologi lebih banyak daripada menarik. Kita kalau ketemu lagi situasi marah, benci, itu nyerot energi Pak. Sama kita tuh sok lelesnya. Capek hati cenah aing mah jeung manehna mah. Ada kita ketemu orang, energi kita malah kesedot. Nah itu memang bahasanya gitu kok. Contoh, anak kita bohong, kata kita, tatap mata papa, tatap. Lihat mata ayah. Budak teh ceurik atau dipolototan teh. Tuh, tatapan itu energi Pak. Ada orang kata-katanya itu tidak pernah keras bahasanya tuh pelan, tapi nyeletit. Ngomongnya tuh nyeletit. Maaf. Ya beda tipis antara dakwah sama julid tuh. Ya kan? Ujung-ujungnya menceramahi, ujung-ujungnya menggurui. Maka ada disebut bahwa lama flexing lain. Nah, ini flexing religi. Ya flexing religi oke. Jadi aspek pengakuan, validasi dari pihak luar lebih besar daripada amalnya sendiri. Awas itu. Itu semua adalah bagian daripada perubahan-perubahan tadi. Apa yang tidak berubah? Ya kesadaran kita. Kesadaran kita tidak berubah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika Allah membiarkanmu dan berada dalam satu keadaan saja, kayak tadi ya, tidak ada pergerakan, maka nanti kamu akan larut dengan keadaan itu. Maka ketika Allah membiarkanmu dalam kelapangan, maka Allah akan membiarkanmu dalam kenyamanan. Maka Allah nyaman, tidak nyaman lagi, lapang lagi, sempit lagi, lapang lagi. Maka yang terbaik nanti adalah bagaimana adab. Adab ya. Adab itu etika. Yang kita lakukan bil basti wal qabdi. Bagaimana yang terpenting adalah respon terhadap kelapangan dan kesempitan. Nanti prosesnya membimbingmu pada syuhudi jalalihi wa jamalih. Persaksianmu pada sifat jalal dan jamalnya. Maka ketika sudah demikian, sudah pasti kondisi apapun pada kita tidak menjadi hijab. Apa hijab itu? Selubung. Tidak menjadi kaper. Nah ya. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu apa? Orang yang menjadikan
hal selain Allah, selain menjadi penghalang. Kita ini bukan menyembah kenyamanan, kelapangan, ketenangan. Kunaon maneh salat hayang tenang. Jika bener kan? Mirip kayak bener. Pengen tenang saya. Kita ini bukan hamba ketenangan. Gitu. Islam itu ujian, kesulitan, mujahadah. Kita juga bukan hamba kesulitan. Kita ini hanya hambanya Allah. Nah gitu. Jadi kesulitan, kemudahan jangan jadi hijab. Tapi harus jadi jangan jadi penghalang. Kita selama ini kan kalau dengar kata kafir pasti langsung persepsinya akidah, enggak. Jadi penutup diri. Ayah kan orang tuh baru percaya agama tuh lamun di bibitaannya. Kalau dikasih terus. Dia merasakan kelapangannya, percaya ke Allah. Ada orang karak eling kalau baru dia mau ingat dengan agama ketika diberikan kesulit. Nah, itu standar dua nage. Padahal tidak begitu. Jangan menunggu kesadaran datang, nunggu kesulitan besar menimpa kita. Wah, harganya mahal. Daek eling geus sagala eueuh. Ya. Udah pensiun. Badan sudah sisa penyakit. Baru mikirin agama. Bisa apa coba? Ya bisa apa kita pada saat itu? Nah, jadikan semua itu sebagai jembatan yang memperkuat akidah kita pada jalal dan jamal Allah, semakin membuat kita menjadi orang melampaui dua kondisi tadi dan semakin kuat hubungan relasi spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sementara yang bisa disampaikan, sudah saatnya Isya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.